آج کا ٹاپک ہمارا قادیانی گرلز ناٹ ویئرنگ حجاب وائی، اور ڈبل سٹینڈرڈ اس حوالے سے جماعت کے کہ ایک طرف دعوے یہ کہ الہی جماعت ہے، خلیفہ ہے، اسلام کا نظام ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی چھوٹی سی غلطی کرے گا تو جماعت سے اس کا اخراج کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دوسری طرف سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے جناب، یہ آپ تھمبنیل پہ دیکھ چکے ہیں. حجاب کی آج کل یہ نئی ایک ڈیفینیشن آئی ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے. بات چونکہ خواتین کی ہے تو بہت ساری باتیں ہوں گی اس کے اندر. مرزا صاحب آج تک کیا کہتے رہے ہیں خواتین کے بارے میں، اس پہ بھی بات ہوگی. خلیفہ صاحب، مسرور صاحب دی گریٹ، جناب لخت جگر کے چہیتے، ان کی بات ہوگی. ان کے اختیارات کس حد تک ہیں جماعت کے اوپر، کتنا کنٹرول ہے، وہ جو ایک خدا کا چنا ہوا خلیفہ تھا اس کا کیا بنا، یہ ساری باتیں ہوں گی. اچھا جی، سب سے پہلے میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو، یہ ربوہ ٹائمز، یہ ٹویٹر کا پیج ہے. اور یہ اپنے منہ سے تو کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں، وہ تو الفضل بھی کہتا ہے ایسا ہی ہے نا شیخ صاحب کہ ہم آفیشیل نہیں ہیں جی، ان آفیشیل ہیں. جی جی بہرحال لیکن ہے، یہ خبریں سب سے پہلے ادھر ہی آتی ہیں ان کی. اور پاکستانی ریاست کو کہیں رگڑنا ہو تو اس میں تو جناب پیش ہوتے ہیں یہ، جیسا کہ یہ پوسٹیں بھی اور لگی ہوئی ہیں بہرحال چیزیں اس میں. یہ بھی آ گئی. اچھا یہ آ جاتے ہیں، یہ 6 نومبر کی ان کی یہ لگی ہوئی ہے پوسٹ، اور میں آپ کو جناب زیارت کروا دیتا ہوں. یہ رہی، یہ محترمہ ہیں شبنم احمد، یہ ہیں راہیلہ احمد، اور یہ غالباً شکور احمد صاحب ہیں، اور یہ بھی ایک خاتون ان کے ساتھ بیٹھی ہیں. لکھا ہے جی، US elections 26 years old Rahila Ahmed, an American Ahmadi leader born to an Indian father and a Pakistani mother, has won re-election to Maryland's Board of Education with over 45,000 votes. بڑے ہی فخر سے، بڑے ہی پروٹوکول سے یہ نیوز لگائی جا رہی ہے. ربوہ ٹائمز لگا رہا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے بڑا کچھ. بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ڈریس، یہ حجاب، یہ برقع، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کون سا پردہ ہے شیخ صاحب؟ دراصل یہ احمدی فیملی ہے، اور نیچے جو ہیں وہ پیرنٹس ہیں، اوپر 2 ان کی بیٹیاں ہیں، اور جو رائٹ پہ تھی یلو وہ رحیلہ ہے. ان کو ٹھیک ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ جیسے مطلب قاسم رشید جو تھا اس نے مطلب اس 2020 الیکشن میں US کے حصہ لیا، تو اس خاتون رحیلہ نے بھی لیا اور یہ غالباً ون کر گئی. مسئلہ اتنا ہے کہ یہ جو احمدیہ کلٹ ہے یہ اس چیز کے لیے کرتا ہے کہ جی ہم ایک الہی جماعت ہیں، اور ان کے اندر پردہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اخراج ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا اخراج جو ہے وہ غیر شرعی حرکت کی وجہ سے، اسلامی شعار نہ اپنانے کی شکل میں. اس میں کیا ہے جی، آپ پردہ نہیں کرتے، عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، یا کسی فیملی نے ایک مکس گیدرنگ کے اندر شادی وغیرہ یا کسی اور جلسے وغیرہ میں اگر انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے تو وہ بھی اس کلٹ کے لیے سو کال مطلب ناقابل قبول ہے. لیکن یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ایک دوہرا معیار ہے اس کلٹ کا، کہ وہ لوگ جن کی کسی لحاظ سے کوئی اپروچ، کوئی سے ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان سے کوئی سیاسی مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہ کوئی کام کر سکتے ہیں. ان کے مرد حضرات کو پینے پلانے کی اجازت ہے، عورتوں مردوں میں گھلنے ملنے کی اجازت ہے، ان کی خواتین کو کسی پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بھی آپ نے تو صرف اس کے اوپر USA لکھ دیا، جو کہ سارے دنیا کے ملک تو آپ نہیں لکھ سکتے. عالم یہ ہے کہ امریکہ سے شروع ہو جائیں، ایشیا تک آ جائیں، افریقہ تک چلے جائیں، ساؤتھ امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ ایسی خواتین اور ایسے مرد حضرات جو احمدی ہیں ملیں گے. بارز کے اندر، کسینوز کے اندر، ڈانس کلبز کے اندر، اور خواتین فیشن شو میں، یہ سب آپ کو ملے گی. یہ ایک ایسا ان کا جھوٹ، دجل اور کذب ہے جس کی مثال نہیں ملتی. افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے، جو خاص طور پہ اس کلٹ کے بارے میں جو لوگ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے. وہ خاتم کی زیر زبر میں اور رفع کے اور توفی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اصل حرکتیں نہیں بتاتے کہ اس کا اصل شکل ہے کیا. یہ جو ہے
ربا ٹائمز نے یہ دی ہے. اب یہ کہیں کہ ربا ٹائم جو ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, یہ ہمارا جی جماعت کا آفیشیل آرگن, وہ تو الفضل بھی نہیں ہے آپ کا. وہ تو اگر دیکھا جائے, اگر آپ جائیں تو وہ تو ملفوظات جو روحانی خزائن ٹائٹل کے انڈر جو آپ پبلش کر رہے ہیں, اس کو تو آپ اس کو بھی نہیں اون کرتے. مطلب آپ کی کتنی زبانیں ہیں, آپ کے کتنے چہرے ہیں, یہ تو جب آپ کے سامنے رکھا جائے تو تب ہے. تو آئی وش کہ یہ جتنے ہمارے سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ذرا اس طرف بھی توجہ دیں. یہ صرف ایک زیتون کا نہ سمجھے. یقین کریں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنا زیادہ بوجھ ہے, اتنا زیادہ مطلب لوڈ ہے کام کا کہ ہمیں سب مل کے کرنا چاہیے. ان کو ہمیں بانٹ کے ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دکھانا چاہیے. کوئی ایک اکیلا آدمی سارے کام نہیں کر سکتا. آپ لوگ آ جائیں, 100 سال سے وہ جو بحث مباحثہ عقیدے کا ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے, وہ چلتا رہے گا. لیکن جو ان کی اصل شکل ہے, جو روزانہ کی بیس پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, اس کو بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اینی وے یہ جو دوہرا معیار ہے ان کا کہ جس کے پاس پیسہ ہے, جیسے کہ کل پرسوں کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ شینڈی شاہ جو ہے وہ شینڈی کا ایک شاٹ لگا کے تو گاڑی چلاتا ہے اور گاڑی مار دیتا ہے, ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے ہائی وے کے اوپر, اور بی بی سی باقاعدہ طور پہ مطلب وہاں رپورٹ بھی کرتی ہیں. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بیوی بچے ڈانس کرتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک غریب آدمی, اس کی انہوں نے کسی شادی میں, مسلمانوں کی شادی میں اپنے دوستوں کی میں حصہ لے لیا, شرکت کر لی, تو جی یہ آپ مکس گیدرنگ کے اندر تھے, آپ کا اخراج کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ڈانس ہو جائے کوئی نہیں. یہ خاتون نے سب کچھ کیا ہے, ہر جگہ پہ تقریریں کی ہیں اور اس طرح گئی ہے جیسے وہ دکھا رہی ہے اپنے آپ کو. تو ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ مفادات ہیں. یہ جو میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ کلٹ ہے, اور یہ باقاعدہ طور پہ خاندانی بزنس ہے. اس کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اس خاندان کی آمدنی کو پکا کرنے کے لیے, اس خاندانی کو ایور لاسٹ بنانے کے لیے, اور اس کے زیادہ سے زیادہ سورسز پیدا کرنے کے لیے اس موجودہ جو گدی نشین ہیں مسرور, انہوں نے جب یہ 100 سال ہونے والی بات آئی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی اور تحریک کی تھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ 100 سال کی اس کی سلسلہ جب وصیت کا شروع ہوا ہے اس پہ یہ چاہ رہے تھے 100 سال مکمل ہونے پر 50% آدھی احمدیہ جماعت جو ہے وہ موسی ہو جائے. اب موسی ہو جانے کا مقصد یہ ہے, ایک چیز سمجھ لیجئے کہ وصیت پہ کیوں زور دیا جاتا ہے. وصیت پہ اس لیے زور دیا جاتا ہے کہ موسی نے جو پیسے دینے ہیں وہ لازم ہے, وہ پرماننٹ ہیں. وہ جیسے ایک پکی بات ہوتی ہے نا کہ آپ ویسٹ کے اندر کہتے ہیں جی ایڈوانس آپ چیک دے دیتے ہیں, یا آپ ایک بینک کو اتھرائز کر دیتے ہیں کہ جی میرے ہر مہینے سے اتنے پیسے فلاں میرے مارگیج میں چلے جائیں, فلاں میری فلاں بل کے لیے چلے جائیں. اس طرح سے مطلب وہ 100% شور بات ہوتی ہے کہ یہ آپ کی انکم جو ہے یا آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ہونی. تو وصیت یہ چیز ہے. لیکن جو دوسرے چندے ہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, آپ سے مانگنے پڑتے ہیں, یا آپ اپنی ذمہ داری پہ اپنے احساس کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن وصیت والا جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے یہ کچھ بھی نہ کرے نا تو وہ پیسے ان کو آتے چلے جائیں. جیسے بینک اپنے مارگیج کے قسط کے لیے اپنے اس جو گھر خرید رہا ہے اس سے ایڈوانس میں سائن لے لیتا ہے خالی چیک پہ, بلینک چیک کے اوپر, کہ ٹھیک ہے جی یہ ہر مہینے بینک سے آٹومیٹیکلی آپ کے اکاؤنٹ میں سے وڈرا ہوتی چلی جائے. یہ مسرور کا بیسک یہ چیز ہے کہ یہ چیز آ جائے. لیکن بدقسمتی سے اور دوسری طرف یہ ایک نشان ہے, یہ ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ یہ کوئی الہی جماعت نہیں ہے, یہ ایک خاندانی کاروبار ہے. مسلمانوں کے لیے کہ اس کے پیچھے اللہ نہیں ہے, اس کے پیچھے خدا نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی الہی طاقت نہیں ہے, کہ اس کی اس تحریک کے اوپر بھی یہ جتنی بھی تعداد بتاتے ہوں, جتنی بھی تعداد بتاتے, میں کہتا ہوں کہ میں کم از کم ان کی تعداد, زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد جو ہے نا ان کے لحاظ سے تو میں بالکل ہی کم از کم بتاؤں گا, لیکن میرے لحاظ سے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 لاکھ 2 ملین کریں آپ. یہ ابھی 10% تک, ہارڈلی 10% تک نہیں آئے.
ये 50 के ख्वाब देख रहे थे, तो ये क्या चीज़ है इनके लिए कि 150 साल 125 साल हो गया इनको, और अभी ये सिर्फ 10% अपने लोगों को कन्विंस कर सके हैं ये ले सकें। लेकिन दूसरी तरफ इस चीज़ को इस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपनी जायदादें बना रहे हैं। इनका सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो जगह खरीदने पर होता है। तकाबुली जायजा लेना मकसद नहीं है कि अहमदियत क्या कर रही है और दूसरा इस्लाम क्या कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं, याद रखें, क्योंकि हमें तो आप कर चुके फारिग। आपके बच्चे बच्चे को गुत्ती डाली जाती है कि 72 ने 73 को अलहदा कर दिया, इसलिए वो सारे काफिर हम अलहदा है। यानी जब आप अपने बच्चों को, ये मैं अहमदियों को मुखातिब कर रहा हूँ, जरा ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ के मेरी बात ये सुननी कि जब आप 72 को लगा देते हो खुडे लैन, ये आपकी बात कर, आपका दावा है, याद रखें, मेरा दावा नहीं है, शेख साहब का नहीं है, आप ये क्लेम करते हो, हर चैनल पर दिखाई देते हो, हमें व्हाट्सएप करते हो, ईमेल्स करते हो, कमेंट्स करते हो, यही लिखते हो, अपनी अखबारों में छापते हो, एमटीए पर ये कहते हो। ये मैं इसलिए जोर देकर ये बयान कर रहा हूं कि ये आप क्लेम करते हो कि जी 72 ने 73 को अलहदा कर दिया, 73 फिरका नाजी है। वो यार तुहाड़ियां करतूता ने फिरका नाजी दी हैं, ये करतूते हैं। आप सोचे ना, खुद से सोचे, मतलब कोई एक ऐप बताएं जो 72 में हो और वो आप में ना हो। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, आपके उसूल को और दावे को सामने रख, आपने कहा था जो 72 होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका नाजिया होगा। कहा अच्छा, उसमें क्या माबिहिल इम्तियाज होगा, उसमें क्या डिफरेंस होगा? आपने कहा वो मेरे और मेरे साहब के तरीक पर चले। तो मुझे समझ नहीं आती, जो 72 कर रहे हैं आपके बकौल, वही आप कर रहे हो, और किधर से फिरका नाजिया आप हो गई यार। यानी सिंपल लॉजिक मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एक तरफ 72 हैं, अच्छा जी बच्चियों के साथ वो ज्यादतियां कर रहे हैं, पर्दा वो नहीं करते, शराबें वो पीते हैं, फजूल खर्चियां वो करते हैं, चंदे वो खाते हैं, कत्लो गारत वो करते हैं, यही सब चीजों तो आप में पाई जा रही हैं। अच्छा, इस चीज को इस तरीके से भी तो देखें। अब ये पर्दा नहीं, और आज कहेंगे जी वो एक अहमदी औरत है ना, उसने ये किया पूरी जमात के ऊपर कैसे, तो भाई ये हमारे दो हाथ देखो, फिर हमें 72 73 की ये गेम, फिर ये हमें ना ये दिखाओ कि जनाब हम बड़े को पाकीज़ा और बड़े को पवित्र और बड़े प्योर किस्म के, और जनाब हम इलाही जमात हैं, ये चीजें ना फिर करें। अच्छा शेख साहब, चूंकि खलीफा साहब के इख्तियार और उनके जनाब आप ये समझें कि उनकी अहलियत पर, मॉरल ग्राउंड पर बात आ चुकी, और मैं इस वक्त चैलेंज करता हूं एमटीए को, सामने आए, एमटीए को, आसिफ को, अताउल मोमिन को, और इस तरीके के जो दूसरे तीसरे बैठकर वहां रटी रटाई कॉपी पेस्ट उससे जनाब कंदीले सदाकत के हवाले और पॉकेट बुक के हवाले पढ़कर अपनी आवाम को सेम चूरन पॉकेट बदल बदल के बेच रहे हैं। इधर हमारे जैतून एफएम पर आकर, मैं चैलेंज करता हूं, ये आकर हमारे साथ इन चीज के ऊपर बात करें कि आपके खलीफा का किस तरीके से इख्तियार लूज होता जा रहा है। दूसरी तरफ आपसे पैसे हर चीज के नाम पे लिए जा रहे हैं, आपको इतने ग्रुप्स बना के, आपको ऑनलाइन, हत्ता कि आपको ये कहा जाता है कि आप अपना चंदा जो है बैंक से लोन लेके सूद अदा करके देना पड़े तो दो। अगर आप कोई वेलफेयर ले रहे हैं, वेलफेयर से भी आगे एक कदम ये शख्स जो आपके मौजूदा गद्दी नशीन बढ़ गए हैं, उन्होंने कहा कि जो हुकूमतें बच्चों का वजीफा देती, मतलब यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका में छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हुकूमत जो है उनका बाकायदा तौर पे बच्चों के बेनिफिट्स और वेलफेयर उनके पैसे देती, ये उन पैसों में से भी आप चंदा लेते हैं। और माएँ, जुल्म इतना है, बददियानती का आलम यह है कि वो घराने गुलामाना जहनीत के मालिक के वो बच्चों के पैसे भी उनको दे देते हैं चंदे के अंदर, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता, उस पर आपका इख्तियार ही कोई नहीं है। बच्चों का जो पैसा मिलता है, चाइल्ड बेनिफिट के जो पैसे मिलते हैं, उस पर किसी माँ बाप का हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि वो बच्चों की वेल बींग्स के अलावा, बच्चों के ऊपर खर्च करने के अलावा कहीं खर्च कर सके, कोई हक हासिल नहीं है उन्हें, और वो जो है वो इनको चंदा के तौर पे दे देते हैं। मतलब इतनी बददियानती, ये क्या इलाही जमात है? ये खानदानी कारोबार है, ये एक कल्ट है। गरीब कहीं चला गया तो उसका इखराज है, जो उमरा की औरतें हैं, जो पैसा देने वाली हैं, उनके लिए ये है कि उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, उनके सीने खुले हुए हैं, हर तरफ से जैसे मर्जी आ पाए, वरना नहीं जी पर्दा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये दोगलापन, ये जो चीजें हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, रहीला बीबी के और शबनम के, ये उनके, और नीचे उनकी अम्मा
वो शकूर साहब इनके वालिद हैं। मेरा मतलब ये हर चीज़ जो है आपके सामने है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ें चल रही हैं। ये मौसूफ इनके आगे बेबस हैं, और आप में से भी जो चंदा ज़्यादा देता है, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, उन लोगों को जो सुन रहे हैं मुझे, वो जानते हैं, जो पैसे वाले हैं, कि ये तो हमारे दाएं हाथ की खेल है, खलीफा में कुछ कह ही नहीं सकता, बल्कि वो बताते हैं खलीफा को कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। अपनी आंखें खोलिए और इस दोहरे मियार को ख़त्म कीजिए, आवाज़ उठाइए। जिस तरह आपने पैसे देने कम किए, जिसको ये बुरी तरह से ये रियलाइज़ कर चुके हुए हैं और ज़बरदस्ती आपसे लिए जा रहे हैं, अब आपको एक और चीज़ ये बुलंद करनी होगी, आपको इनकार करना, कंप्लीटली आपको बंद करना होगा कि ये पैसा आप कौन से इशाअत इस्लाम पे खर्च कर रहे हैं। आज तक ये मेरे पीछे जो शेल्फ में रूहानी खजाइन लगी हुई है ना, इनका इंग्लिश तर्जमा नहीं हुआ, ये आपको बड़ा बताते हैं, बड़ा चढ़ा के, देखें हमने कुरान का तर्जमा इतनी जुबानों में कर दिया। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, ये जितनी भी जुबानें आपको बताते हैं धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। वो सिलेक्टेड वर्सेस हैं कुरान की जो इन्होंने इतनी जुबानों में की हैं, वो सिर्फ चंद जुबानें हैं जिनके अंदर मुकम्मल कुरान का तर्जुमा, बाकी सिलेक्टेड वर्सेस हैं। आपको असल मिर्जा गुलाम अहमद की किताबें जो 82, 83 हैं, उनका तर्जुमा करके दुनिया के सामने रखना है। क्यों नहीं रखते? जो असल चीज है, जो वो शख्स आया कह के गया, उसने दुनिया को और आपको जो चीज दी है, वो उसकी ये किताबें हैं, वो उसकी ये तालीम है जो इसके अंदर है, उसको क्यों नहीं दुनिया के सामने रखते? आपको पता है कि वो इस काबिल नहीं है, वो आपको इतना शर्मिंदा करेंगी, आप आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ आ जाइए, जो ये बातें की जाती हैं कि जी ये वो रूहानी खजाइन है, इन खजाइन की आलिम ये है कि आज तक 150 साल में एक प्राइमरी स्कूल के सिलेबस में, एक यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक 16 सफ़े की 20 सफ़े की इस मौसूफ गुलाम कादियानी का कोई आर्टिकल जो है वो शामिल नहीं किया गया सिलेबस के अंदर। ये है रूहानी खजाइन, ये है इसकी कदर कीमत, ये है इसकी कदर मंजिलत। दूसरी तरफ दुनिया के ले लें कि कोई चीज़ भी, कोई सब्जेक्ट भी हो, उसको बाकायदा तौर के ऊपर, चाहे इकबाल की शायरी हो, उस पर जर्मनी में रिसर्चेज और थीसिस लिखे जाते हैं, डॉक्टरेट की जाती है, और इसके बारे में आप कहते हैं इलाही जमात है, वो जो भी बोला खुदा के बुलाए बोला, उसने जो भी लिखा वो खुदा के लिखाए लिखा। उसका आलम ये है कि उसको किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस में नहीं लिया जा रहा, उस पर कोई थीसिस नहीं लिखे जा रहे। ये हालत है। आप थोड़ा सा दिमाग को खोल के सोचिए, आप कहाँ पड़े हुए हैं? आप एक जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, और जो हमारे जैसे लोग, कोई आंखें खोल लेता है, कोई बात कर देता है, तो आपको सिर्फ डराने धमकाने के लिए होता है कि बस इस शख्स ने जी वक्त के इमाम की, मसीह मौद की इसने नाफरमानी कर दी, उसको छोड़ दिया, ये अब मर जाएगा, अब देख लेना वो कितने आए, कितने ये हुए, वो भुट्टो का क्या हाल हुआ, जिया का क्या हुआ, ये बातें इन्होंने रखी। जिया भुट्टो को मतलब आप लोगों ने क्या किया था? कहाँ ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इस वजह से उन्हें पकड़ लिया, या इस वजह से वो मारे गए, या किसी का जहाज क्रैश हो गया? जितनी जिल्लत अमेज जिंदगी, मैं मतलब मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ हवालतन आपसे अर्ज कर दूं कि जितनी जिल्लत अमेज जिंदगी अपनी आखिरी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने गुजारी, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी जिंदा हैं अहमदी, वो आपके घरों में अंदर होंगे, वो आपके बड़े बड़े वो सहाबी जो नाम है ना, उनकी औलादें अभी बाकी हैं, जिन्होंने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को बीमारी के दौर में रब्बा के अंदर देखा हुआ है। मैंने खुद देखा हुआ, मैं खुद गया हुआ हूँ।